3, 2, 1 अच्छा ते सॉरी पॉज केलं होतं. चला. Hello, I am Dr. Sridhan Patil. Today we will see processing of surgical specimen in histopathology lab. So in our histopathology lab we receive many types of specimen from the operation theatre. So it can be a biopsy, for example core needle biopsy. Biopsy is a small piece of tissue which is submitted for examination, or it can be wide excision such as the uterus shown here, or it can be appendicectomy specimen. So these are all types of specimen received in the lab. So in our lecture we will see how to identify specimen and do the labeling, then grossing and fixation of the specimen, dehydration, clearing, impregnation, embedding, microtomy, that is cutting of the paraffin block, then last step is staining and mounting of the section. Specimen identification and labeling. Tissue specimen received in the lab has a request form that lists patient information, history and description of the site of origin. जेव्हा आपल्या लॅबमध्ये स्पेसिमन येतात त्याच्याबरोबर एक रिक्वेस्ट फॉर्म असतो, त्याच्यामध्ये आयडेंटिफिकेशन ऑफ द पेशंट असतं. त्याच्यामध्ये पेशंटचं नाव, एज, मेल और फीमेल, पेशंट ॲड्रेस आणि फोन नंबर, आणि ती बायोप्सी किंवा ते स्पेसिमन कुठून घेतला आहे. फॉर एक्झाम्पल लंग असेल तर लंग बायोप्सी, ब्रेस्ट असेल तर ब्रेस्ट बायोप्सी. Specimen is accessioned by giving it a number that will identify each specimen for each patient. प्रत्येक स्पेसिमनला एक युनिक नंबर दिला जातो जेणेकरून ते स्पेसिमन आपण नंतर आयडेंटिफाय करू शकतो. पेशंटच्या रिक्वेस्ट फॉर्ममध्ये कोणकोणती माहिती हवी आहे. सगळ्यात पहिल्यांदा पेशंट आयडेंटिफिकेशन, ज्याच्यामध्ये नाव, वय, मेल और फीमेल, ॲड्रेस, फोन नंबर. आयडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिव्हिज्युअल रिक्वेस्टिंग एक्झामिनेशन, म्हणजे ही बायोप्सी आपल्याला कोणी पाठवली आहे. मोस्ट कॉमनली सर्जन, एखादा सर्जन, मग त्या सर्जन किंवा त्या डॉक्टरचं नाव. प्रोसिजर डेट, ती कोणत्या तारखेला केली आहे. ॲडिक्वेट क्लिनिकल हिस्ट्री अँड फिजिकल एक्झामिनेशन. ऑर्गन रिसेक्टेड और बायोप्सी. ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन म्हणजे राईट साइडेड आहे, लेफ्ट साइडेड आहे किंवा अँटेरियर, पोस्टेरियर या टाईपचे ओरिएंटेशन जर असेल तर त्यांनी ते लिहिले पाहिजे. इंट्राऑपरेटिव्ह फाइंडिंग्स, ऑपरेशन करताना त्यांना काही माहिती असेल तर ती त्यांनी तिथे रिक्वेस्ट फॉर्मवर लिहावी. प्रायर सर्जरी और पॅथॉलॉजिक डायग्नोसिस, पेशंटला आधी काही ट्रीटमेंट दिली आहे का, जसं की किमोथेरपी, रेडिओथेरपी. हे स्पेसिमन अर्जंट आहे का, तर तसं त्यांनी रिक्वेस्ट फॉर्मवर लिहावं. फिक्सेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन टिश्यू प्रोसेसिंग. जेव्हा आपल्याकडे सॅम्पल येतं तेव्हा एका ते मीडियम, स्मॉल किंवा लार्ज टाईपच्या कंटेनरमध्ये येतं आणि त्या कंटेनरमध्ये एक फिक्सेटिव्ह आहे असतं. सो what is the importance of fixation? The purpose of fixation is to preserve tissues permanently in lifelike state as possible, and fixation is the preservation of biological tissues from decay due to autolysis or putrefaction. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर तो जो टिश्यू आहे तो खराब होऊ नये किंवा सडू नये म्हणून आपण फिक्सेशन करतो, आणि पुढचा जो प्रोसेस आहे जे एम्बेडिंग आणि सेक्शनिंग ते आणि स्टेनिंग हे व्यवस्थित व्हावं म्हणून आपण फिक्सेशन करतो. आयडियल फिक्सेटिव्ह, वेगवेगळ्या प्रकारचे फिक्सेटिव्ह आहेत. तर आयडियल फिक्सेटिव्ह कोणता आहे. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट शुड प्रिव्हेंट ऑटोलिसिस अँड बॅक्टेरियल डिकम्पोजिशन, प्रिझर्व टिश्यू इन देअर नॅचरल स्टेट अँड फिक्स ऑल कंपोनंट्स.
makes cellular components insoluble, preserve tissue volume, avoid excessive hardness of fixed tissue, enhance staining of the tissues, and it should be non-toxic and non-allergy. So which is such fixative? So there are many fixatives. Tissue fixatives are buffer formalin, buffer glutaraldehyde, Zenker's formal saline, and Bowen's fluid. Then there are cytological fixative, for example ethanol, methanol. They are also called as spray fixative. They are used in fixation of cytological specimens such as FNAC. Then there are histochemical fixatives. Formalin is the most commonly used fixative in a histopathology lab. 10% neutral buffer formalin is most commonly used. So it is prepared by mixing 40% formaldehyde gas in 100 weight volume of distilled water. So we get a ready-made container having 40% formalin or 37%. So this ready-made formalin is called as 100% formalin, which is 40% formaldehyde gas in distilled water. Routinely we prepare 10% formalin for fixative. So how we prepare 10% formalin? We take the 10 ml of the 100% formalin, that is ready-made formalin, and mix it with 90 ml of distilled water. So how the formalin acts? It forms cross links between amino acids of proteins, thereby making them insoluble. It fixes 4 mm thick tissue in 8 hours. The fixative should be 10 times more in volume than the specimen. So rate of fixation is 4 mm thick tissue in 8 hours. So ideally large tissues are fixated for 24 hours or even 48 hours. Small biopsies, they require less time, like 4 hours or 6 hours. So what are the advantage of formalin? It is penetrated rapidly in the tissue. It is easily available and it is less costly. It does not over harden the tissue. So if we over harden the tissue, then when we cut the tissue, it will not get cut properly. Then what are the disadvantages? It is a irritant, so we should use mask covering our nose, eyes and mucous membrane. It forms precipitate of paraformaldehyde and also a black formalin pigment, so which results in difficulty in reporting of histopathology specimen. There are other fixatives like glutaraldehyde and osmium tetroxide. So they are used in electron microscopy. B5 fixative containing mercury chloride. So it is used in lymph node biopsies to fix the lymph node. Zenker fluid for bone marrow. Bowen's fluid for gastrointestinal specimen and also bone marrow. Decalcification. It is the process of removal of calcium salts from the specimen. जेव्हा आपल्या लॅबमध्ये बोनी टिश्यू येतो, फॉर एक्झाम्पल बोन ट्यूमर, तर या टिश्यूला डायरेक्ट प्रोसेस आपण करू शकत नाही कारण ते हार्ड आहे बोन. सो ते हार्डनेस कमी करण्यासाठी आपण डिकॅल्सिफिकेशन करतो, म्हणजे बोनमध्ये असलेलं कॅल्शियम डिझॉल्व करतो. तर ते आपण कसं करतो? विथ द यूज ऑफ फॉलोइंग एजंट्स: नायट्रिक ॲसिड, hydrochloric acid, formic acid and etc. Most commonly we use 10% nitric acid. Next step आहे ग्रॉसिंग ऑफ सर्जिकल स्पेसिमन. इथे एक लॅबमध्ये जो पॅथॉलॉजिस्ट आहे तो त्या सर्जिकल स्पेसिमनचं ग्रॉसिंग म्हणजेच कटिंग करतो. इट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट स्टेप इन सर्जिकल पॅथॉलॉजी. इट इन्व्हॉल्व्स ॲक्युरेट अँड नेकेड आय डिस्क्रिप्शन ऑफ इंटॅक्ट स्पेसिमन. जे आपल्याला स्पेसिमन मिळालं आहे, फॉर एक्झाम्पल युट्रस आहे, लिम्फ नोड आहे, ते डोळ्याला कसे दिसतं. देन करेक्ट मेथड ऑफ सेक्शनिंग, त्याला प्रॉपरली कट करणे.
कट सरफेसचं एक्झामिनेशन करणे. देन सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर टिश्यू ब्लॉक्स फॉर मायक्रोस्कोपी. सो प्रॉपर त्याचे सेक्शनिंग करणे. Instruction for embedding and making of the block. We will see it later. Histopathology specimen are vital in patient care. They not only establish tissue diagnosis but are crucial for clinical management and they provide important prognostic data. Histopathology specimen, histopathology report फक्त डायग्नोसिस साठी नाही आहे, पण त्यानुसार पेशंटची ट्रीटमेंट भविष्यात काय होणार आहे ते पण या रिपोर्टमध्ये ठरवलं जातं. सो ग्रॉसिंग इज प्रॉपर एक्झामिनेशन अँड कटिंग ऑफ द स्पेसिमन. इट इज डन बाय अ पॅथॉलॉजिस्ट. अ नॉलेज ऑफ व्हॉट नीड्स टू बी टेकन फॉर मायक्रोस्कोपिक स्टडी इज क्रुशियल फॉर डायग्नोसिस. याच्यामध्ये जो ऑर्गन आहे, जो टिश्यू आहे, त्याच्यामध्ये ॲबनॉर्मल पार्ट कोणता आहे याचं नॉलेज असणं आवश्यक आहे. सो दिस इज ग्रॉसिंग रूम इन आवर लॅब. You can see grossing station and various containers and equipment. Ideally, grossing room should be large, well illuminated and properly ventilated. त्याच्यामध्ये व्हेंटिलेशन आणि लाईट चांगल्या प्रकारे असला पाहिजे. कटिंग बोर्ड प्लेस्ड इनसाइड अ मेटल बॉक्स डिझाईन्ड इन अ सच अ फॅशन दॅट ऑल फ्लुइड्स फ्लो डायरेक्टली टू द सिंक. इथे आपण बघू शकतो, इथे आपण कटिंग बोर्ड आहे आणि त्याच्या बाजूलाच सिंक आपण बनवलेला आहे. देन शेल्फ्स फॉर स्पेसिमन कंटेनर. आपल्याकडे इथे शेल्फ आहे ज्याच्यामध्ये आपण स्पेसिमन ठेवतो. रेडी ॲक्सेस टू अ सिंक विथ हॉट अँड कोल्ड वॉटर. रेडी ॲक्सेस टू फॉर्मॅलिन. देन बॉक्स ऑफ इन्स्ट्रुमेंट्स, लार्ज फॉर्मॅलिन कंटेनर एटसेट्रा and a large table with a sink for larger specimens. So आपण ग्रॉसिंग करताना वेगवेगळ्या इन्स्ट्रुमेंट वापरतो. कॉमनली लार्ज सीझर्स, डायसेक्टिंग सीझर्स फॉर कटिंग ऑर्गन्स लाईक इंटेस्टाईन. स्काल्पेल याचा वापर आपण टिश्यूचे छोटे सेक्शन घेण्यासाठी करतो. सॉ जे आपण हार्ड स्पेसिमन फॉर एक्झाम्पल बोन हे कट करण्यासाठी वापरतो. ब्लेड, फोरसेप जे छोटे तुकडे बायोप्सीचे ठेवण्यासाठी आपण वापरतो. रूलर स्पेसिमनची आपण साईज काय आहे ते मोजण्यासाठी वापरतो. कॅसेट्स, ग्लव्स आणि कटिंग बोर्ड जेथे आपण स्पेसिमन कट करतो. जनरल प्रिन्सिपल्स ऑफ ग्रॉसिंग. फर्स्ट इज स्पेसिमन आयडेंटिफिकेशन. सो आपल्याला आयडेंटिफाय करता आलं पाहिजे की कोणतं स्पेसिमन आहे, कोणतं ऑर्गन आहे. फॉर एक्झाम्पल थायरॉइड जर असेल तर इट इज टोटल थायरॉइडटॉमी और हेमीथायरॉइडटॉमी. देन आयडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल द anatomical structure. Orientation marker should be identified, means whether it is anterior, posterior part, whether it is right lobe or left lobe, it should be identified. Then measurement, length, breadth, height. त्या स्पेसिमनची मेजरमेंट घेतली पाहिजे. वेट, आपण काही स्पेसिमनचं उदाहरणार्थ प्रोस्टेट आणि थायरॉइड याचं वजनही करतो की याच्यावरून आपल्याला कळतं की तो ऑर्गनची साईज वाढलेली आहे का कमी झालेली आहे. एक्झामिन द एक्सटर्नल सरफेस. बाहेरच्या सरफेस कसा आहे, त्याचा रंग कसा आहे, स्मूथ आहे ते आपण बघतो. आपण ऑर्गन जनरली 1 सेंटीमीटरच्या थिकनेसमध्ये कट करतो. कट केल्यानंतर त्याचा सरफेस आपण डिस्क्राईब करतो की तो हार्ड आहे, स्मूथ आहे, रफ आहे, ग्रे व्हाईट आहे का ब्राऊन आहे जे नेक्रोसिसमध्ये होतं, रेडिश आहे जे ब्लिडिंग झाल्यावर होतं. इफ सस्पेक्टेड लिजन इज प्रेझेंट, मेजर अँड डिस्क्राईब विथ कलर अँड कन्सिस्टन्सी. एखादा ट्यूमर आहे तर आपण तो डिस्क्राईब करतो, त्याची साईज मोजतो. देन वी टेक सर्जिकल मार्जिन्स अँड फायनली वी सबमिट द सेक्शन्स. So next step is tissue processing. Here the role of histopathology technician comes. So it is designed to remove all the extractable water from the tissue, replacing it with support medium
that provides sufficient rigidity to enable sectioning of the tissue without damage or distortion. आपण जो टिश्यू ग्रॉस केलेला आहे त्याचं डॅमेज किंवा डिस्टॉर्शन न होता त्याची कटिंग व्हावी आणि पुढचे स्टेप्स व्हावे म्हणून आपण हा प्रोसेस करतो. There are factors affecting rate of processing such as agitation. If you agitate the specimen, the section, the processing will become fast. जर हीट केलं तरी प्रोसेसिंगचा टाइम कमी होतो. और प्रेशर जर वाढवलं, विस्कॉसिटी वाढवली तर स्पेसिमन प्रोसेसिंगचा टाइम कमी होतो. स्टेजेस इन टिश्यू प्रोसेसिंग आर फिक्सेशन, डिहायड्रेशन म्हणजे पाणी त्यातनं काढून टाकणं, क्लिअरिंग विथ द हेल्प ऑफ क्लिअरिंग एजंट, infiltration of paraffin wax, embedding in the paraffin wax, then cutting with the microtome, last is staining in and mounting. So fixation, as we have seen, most commonly used reagent is 10% neutral buffered formalin. So we use tissue bits that are size 2 by 2 centimeter roughly or 4 to 5 millimeters in thickness. ह्या ज्या बीट्स असतात त्या आपण मेटल कॅसेटमध्ये किंवा प्लास्टिक कॅसेटमध्ये ठेवतो आणि आपण ते फिक्सेटिव्हमध्ये ठेवतो. छोट्या बायोप्सीज असतील तर त्या आपण फिल्टर पेपरमध्ये ठेवतो. आणि जर खूप छोट्या बायोप्सी असतील तर त्या दिसण्यासाठी आपण एक ब्राईट 1% इओसिन नावाचं केमिकल त्यात टाकतो जेणेकरून आपल्याला बायोप्सीचे छोटे तुकडे सहज दिसून येतात आणि ते हरून जातात. Next step is dehydration, that is removal of water from the tissue. So dehydrating agents are strong hydrophilic, possessing strong polar groups that interact with water by hydrogen bonding. So आपण डिहायड्रेशन हे करतो ते एथिल अल्कोहोल आपल्या लॅबमध्ये आणि इट शुड बी अकम्प्लिश स्लोली. इफ कॉन्सन्ट्रेशन ग्रेडियंट इज एक्सेसिव्ह, diffusion current across the cell membrane may cause cell distortion. त्याच्यामुळे आपण जे डिहायड्रेटिंग एजंट आहे ते व्हेरियस ग्रेडमध्ये किंवा वाढत्या पर्सेंटेजमध्ये वापरतो. नेक्स्ट स्टेप इज क्लिअरिंग. क्लिअरिंग एजंट ॲक्ट्स ॲज इंटरमिजिएट बिटवीन डिहायड्रेशन अँड इन्फिल्ट्रेशन सोल्युशन. डिहायड्रेशन सोल्युशन इज इथिल अल्कोहोल आणि इन्फिल्ट्रेटिंग सोल्युशन इज पॅराफिन वॅक्स. सो हे दोन्ही ज्याच्यामध्ये मिक्स होतात त्याला आपण क्लिअरिंग एजंट म्हणतो. आणि तो टिश्यूला एक ट्रान्सलुसंट अपिअरन्स देतो म्हणजे सेमी ट्रान्सपरंट ज्याच्यातनं लाईट जाऊ शकते म्हणून आपण त्याला क्लिअरिंग एजंट म्हणतो. तर आपल्याकडे आपण झायलिन नावाचा क्लिअरिंग एजंट वापरतो. नेक्स्ट स्टेप इज इन्फिल्ट्रेशन अँड एम्बेडिंग. मोस्ट पॉप्युलर इन्फिल्ट्रेशन एम्बेडिंग मीडियम इज paraffin wax. It is a mixture of long chain hydrocarbons produced by mineral oils. It permeates the tissues in liquid form and solidify rapidly when cooled. The paraffin wax increases the optical differentiation, hardens the tissue and helps in easy sectioning of the tissue. It is compatible to most routine special stains as well as immunohistochemistry protocols. There are other embedding media such as resin, gelatin or celluloid. So all this process is taking place in one instrument called as tissue processor. So this is a tissue processor. So after infiltration and embedding, why we do it? Because we have to give strength to the tissue while doing the cutting. So this is a protocol for tissue processing. So here we see first is formalin. Formalin काय आहे? It is a fixative. After fixative there is dehydration, means removal of water from tissue. हे कसं करतो आपण? Alcohol, increasing concentration of alcohol 50%, 70%, 90% and 100%. Next is clearing. Clearing agent आहे झायलिन. आणि लास्ट स्टेप आहे इन्फिल्ट्रेशन विथ पॅराफिन वॅक्स. त्याच्यानंतर आपण टिश्यू त्या प्रोसेसरच्या बाहेर काढतो आणि एम्बेडिंगसाठी घेतो. एम्बेडिंग म्हणजे काय? एम्बेडिंग इन्व्हॉल्व्स
enclosing of properly processed, correctly oriented specimen in a support medium that provides external support during microtomy. It should provide elasticity and resisting distortion during sectioning. तर हे एक एम्बेडिंग स्टेशन आहे जिथे तुम्ही बघू शकता दिस कंटेनर इज फॉर मोल्टन वॅक्स. दीज आर हीटेड चेंबर्स ज्याच्यामध्ये मोल्ड्स आणि कॅसेट्स ठेवलेले आहेत. दिस इज अ वॅक्स डिस्पेन्सर ज्याच्यातून पॅराफिन वॅक्स हे मोल्डमध्ये येतं ज्याच्यामध्ये टिश्यू आहे. हा हॉट सरफेस आहे. हॉट सरफेस कारण की पॅराफिन वॅक्स हे लिक्विड फॉर्ममध्ये राहण्यासाठी जेव्हा आपण एम्बेडिंग करतो आणि एम्बेडिंग झाल्यानंतर पॅराफिन वॅक्स आणि त्याच्यामधला असलेला टिश्यू आपण कोल्ड प्लेटमध्ये ठेवतो म्हणजे तो सॉलिडिफाय होऊन हार्ड होतो. सो इथे फर्स्ट स्टेप इज डिस्पेन्स ऑफ वॅक्स. देन वी अलाइन द टिश्यू or oriented the tissue correctly and then cool in the cooling pad. Next we put the cassette, then again we add wax and we keep the cassette in the cool plate. So this is our histopathology lab where they do embedding and microtomy and staining. So आपल्या लॅब मध्ये कॅसेटच्या ऐवजी आपण एल मोल्ड वापरतो ज्याच्यामध्ये आपण टिश्यू ठेवतो आणि त्याच्यामध्ये आपण पॅराफिन वॅक्स ठेवतो आणि सॉलिड झाल्यानंतर ते असे दिसतात. नेक्स्ट स्टेप इज सेक्शन कटिंग ऑल्सो कॉल्ड ॲज मायक्रोटोमी. Microtomy is the means by which tissue is sectioned and attached to the surface for microscopic examination. आणि आपण ज्या इन्स्ट्रुमेंटनी हे करतो त्याला मायक्रोटोम असं म्हणतात. मायक्रोटोमनी आपण हे जे ब्लॉक दिसतात ते मायक्रोटोममध्ये ठेवून त्याचे सेक्शन घेतो आणि ते एका सरफेसवर म्हणजेच एका ट्रान्सपरंट ग्लास स्लाईडवर घेतो. मायक्रोटोमचे प्रकार स्लायडिंग मायक्रोटोम, रोटरी मायक्रोटोम, रॉकिंग मायक्रोटोम, फ्रीजिंग मायक्रोटोम असे आहेत. आपल्या लॅबमध्ये आपण रोटरी मायक्रोटोम वापरतो. दिस इज अ रोटरी टाइप ऑफ मायक्रोटोम. याच्यामध्ये दिस इज अ ब्लॉक होल्डर ज्याच्यामध्ये नाईफ इज स्टेबल अँड दिस ब्लॉक होल्डर इज मूव्हिंग आणि जे नाईफ आहे ते या ब्लॉकला कट करतं आणि एक सेक्शन आपण हा स्लाइडवर घेतो. सो दिस इज कटिंग ऑफ पॅराफिन सेक्शन. व्हॉट वी यूज flotation water bath, then slide drying oven or hot plate, forceps, brush and teasing needle हे आपण टिश्यू त्या स्लाइडवर ॲडजस्ट करण्यासाठी वापरतो. ग्लास स्लाइड ही क्लीन असली पाहिजे आणि त्याच्यावर लेबलिंग आपण डायमंड पेन्सिलनी करतो. हा सेक्शन ग्लास स्लाइडवर चिटकून बसतो. कधी कधी जर हा वॉश ऑफ होत असेल तसं होऊ नये म्हणून आपण सेक्शन ॲडेझिव्ह वापरतो. त्याच्यामध्ये अल्बुमिन, जिलॅटिन और स्टार्च हे कॉमनली यूज होतात. पॉली एल लायझिन हा पण एक सेक्शन ॲडेझिव्ह वापरला जातो. नेक्स्ट स्टेप इज स्टेनिंग विथ H&E. H&E म्हणजे हिमॅटॉक्झिलिन अँड EOC. हे टिश्यू आपण जे प्रोसेस केले आहेत हे ट्रान्सपरंट असतात. ते मायक्रोस्कोप खाली आपल्याला दिसावे म्हणून आपण त्यांना काही कलर देतो त्याला आपण स्टेनिंग म्हणतो. सो दिस इज वन ऑटो स्टेनर इंस्ट्रुमेंट. सो व्हॉट इज द ब्रीफ प्रोसिजर ऑफ स्टेनिंग. फर्स्ट वी डीपॅराफिनाइज म्हणजे आपण त्यातलं वॅक्स काढून टाकतो ते झायलिनमध्ये. देन रिहायड्रेशन ऑल्सो डन विथ अल्कोहोल बट रिड्युसिंग कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ अल्कोहोल म्हणजेच 100% अल्कोहोल, देन 70%, 50% and 30% alcohol. Then we wash then we stain with hematoxylin solution for 10 minutes. Then wash in running tap water, differentiate in 1% acid alcohol, wash in again tap water, then bluing with ammonia, then we counter stain with eosin, then again
dehydration means removal of water with increasing concentration of alcohol like 30%, 50%, 70% and 100%. Then we clear with xylene. Then we mount with DPX. So this is the last step in tissue processing. So what is DPX? DPX is a mounting medium. DPX along from dibutyl phthalate polystyrene xylene. Other mounting agents are Canada balsam, then colophonium resin and terpene resin. So this is a diagram. We take a adequate drop of xylene with a dropper and we put it on the stained tissue section. Then we place the cover slip in such a way that no air bubbles are formed. So this is called as mounting. So to summarize, in histopathology lab, the first step is specimen identification, then grossing, then fixation, then we do processing in a tissue processor, then embedding in a paraffin wax, then we take the sections with the help of microtome, then we do staining of the section, then mount with the mounting medium, and the pathologist examines under the microscope. So this is a microscopy of the histological section. Thank you.